Very good evening to all. In this class, we are going to discuss about the properties of ordinary Portland cement. So, what are the properties? What are the properties will be there for ordinary Portland cement? So, generally, the properties of ordinary Portland cement is classified into the two types. First one is chemical properties, and second one is physical properties. So first we are going to discuss about the chemical properties. That means Portland cement consists of the following chemical compounds. First one, tricalcium silicate, C3S. Second one, dicalcium silicate, C2S. Third one, tricalcium aluminate, C3A. And fourth one, tetracalcium aluminoferrate, C4AF. Tetracalcium aluminoferrate, C4AF. So tricalcium silicate, dicalcium silicate, tricalcium aluminate, and last one, tetracalcium aluminoferrate. So these four are the chemical compounds involved in the Portland cement. So these four compounds are also called as the Bogius compounds. The another name for these four chemical compounds are Bogius compounds. So these four compounds is known as the chemical compounds or Bogius compounds. So in the ordinary Portland cement, the amount of the tricalcium silicate is 40%. The amount of dicalcium silicate is 30%. The amount of tricalcium aluminate is 11%. And the amount of the tetracalcium aluminoferrate is 11%. So these Bogius compounds may be small quantities of the impurities present, such as calcium oxide and magnesium oxide. There may be small quantities of impurities present, such as కాల్షియం ఆక్సైడ్ అండ్ మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్. అంటే ఈ యొక్క 4 బోగ్యూస్ కాంపౌండ్స్లో ఓకేనా స్మాల్ క్వాంటిటీస్లో వచ్చేసి సో కాల్షియం ఆక్సైడ్ అండ్ మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ అనేటటువంటి ఇంప్యూరిటీస్ ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. సో దెన్ వెన్ వాటర్ ఈజ్ యాడెడ్ టు ది సిమెంట్, సో సిమెంట్కి వాటర్ని యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే C3A ట్రైకాల్షియం అల్యూమినేట్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ టు రియాక్ట్ అండ్ కాజ్ ఇనిషియల్ సెట్. వెన్ వాటర్ ఈజ్ యాడెడ్ టు ది సిమెంట్, దట్ మీన్స్ సిమెంట్లోకి వాటర్ని యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే C3A ఈజ్ రియాక్ట్ ఫస్ట్ వచ్చే C3A అనేది రియాక్ట్ అయ్యేసి సో ఇనిషియల్ సెట్టింగ్ అనేది జరగడానికి కారణమవుతుంది. అండ్ ఇట్ జనరేట్స్ గ్రేట్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్. C3A జనరేట్స్ గ్రేట్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అనేది ఎక్కువగా జరుగుతుందన్నమాట. సో ఎక్కువ హీట్ జరిగేదానికి ఈ యొక్క C3A అనేది జనరేట్ చేస్తుంది. దట్ మీన్స్ C3A జనరేట్స్ ది గ్రేట్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్, ఎక్కువ హీట్ని జనరేట్ చేస్తుంది ఈ యొక్క C3A. అండ్ కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ వన్, C3S, దట్ మీన్స్ ట్రైకాల్షియం సిలికేట్. సో ఇట్ హైడ్రేట్స్ ఎర్లీ అండ్ డెవలప్స్ స్ట్రెంగ్త్ ఇన్ ది ఫస్ట్ 28 days. సో ఈ యొక్క C3S ఏం చేస్తుందంటే హైడ్రేషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఎర్లీగా జరగడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట. సో హైడ్రేషన్ అనేది ఫాస్ట్గా జరగడానికి అండ్ డెవలప్స్ స్ట్రెంగ్త్ ఇన్ ది ఫస్ట్ 28 days. ఫస్ట్ 28 daysలోనే స్ట్రెంగ్త్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. అండ్ ఇట్ ఆల్సో జనరేట్స్ హీట్. సో ఈ యొక్క C3S అనేది కూడా హీట్ని జనరేట్ చేస్తుంది. అండ్ కమింగ్ టు ది C2S డైకాల్షియం సిలికేట్, సో ఇట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ టు హైడ్రేట్. ఇదేం చేస్తుందంటే తర్వాత హైడ్రేట్ జరగడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ హియర్ ఇట్ హైడ్రేట్స్ స్లోలీ. సో ఈ యొక్క C2S అనేది ఏం చేస్తుందంటే హైడ్రేషన్ ప్రాసెస్ అనేది స్లోగా జరగడానికి చూస్తుంది అనమాట. అండ్ ఇట్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ది అల్టిమేట్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ఈ యొక్క C2S అనేది రెస్పాన్సిబుల్ తీసుకుంటుంది. But C4AF, the fourth one,
ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ C4AF, టెట్రా కాల్షియం అల్యూమినోఫెర్రైట్. ఇట్ ఈజ్ ఎ కంపారిటివ్లీ ఇన్యాక్టివ్ కాంపౌండ్. ఈ యొక్క C4AF అనేది ఇన్యాక్టివ్లో ఉంటుందన్నమాట, ఎలాంటి యాక్షన్ అనేది ఉండదు ఈ యొక్క కాంపౌండ్. సో నెక్స్ట్ వన్, ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్. సో ద అనదర్ నేమ్ ఫర్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఈస్ టెస్ట్ ఆన్ ది సిమెంట్. Physical properties. So generally 4 types of the physical properties: fineness of cement, setting time of cement, soundness of the cement, and crushing strength of the cement. So then how to find the physical properties? So generally the chemical properties are nothing but chemical compounds. So 4 types of the chemical compounds used in the manufacturing of the cement. So based on the particular chemical compound, so we observe the properties. So then coming to the physical properties, so how to observe the physical properties అనేది చూసినట్లయితే, the following physical properties should be checked. The following, so that means 4 types of the physical properties should be checked before selecting a Portland cement for civil engineering works. ఓకేనా? సో సివిల్ ఇంజనీరింగ్ వర్క్స్లో ఈ యొక్క సివిల్ ఇంజనీరింగ్ వర్క్స్కి ఒక పోర్ట్లాండ్ సిమెంట్ని మనం సెలెక్ట్ చేసే ముందు, ఓకేనా, మనకి 4 టైప్స్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీస్, ఈ కింద ఉండేటటువంటి ప్రాపర్టీస్ని మనం చెక్ చేయడం జరుగుతుంది. యాజ్ పర్ IS, దట్ మీన్స్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్. యాజ్ పర్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ 269, 1967 specifies the method of testing and prescribe the limits. As per Indian standards 269, 1967 specifies the method of testing. That means there are 4 types of the physical properties here. So for determine those all 4 types of the physical properties by using some tests. So based on those tests, so we will find the physical properties of the cement. So the first property is fineness of cement, second one setting time of cement, third one soundness of cement, and fourth one crushing strength. So first we are going to discuss about the fineness of cement. So fineness is measured in terms of the percentage of the weight retained after sieving the cement through 90 microns sieve. సో 90 మైక్రాన్స్ సైజు ఉండేటటువంటి సీవ్ అంటే జల్లెడ్ అండి. సో మనం మామూలుగా ఇంట్లో ఏదైనా చపాతీ పూరీ చేసుకోవడానికి మనం ఏం చేస్తాము, ఆ యొక్క గోధుమ పిండిని జల్లెడ పడతాం, ఓకేనా. సో ఎట్ ది సేమ్ టైం ఇక్కడ కూడా ఏంటి అంటే, ఇక్కడ కూడా ఏంటి అంటే సిమెంట్ని మనం సీవ్ చేయడం జరుగుతుంది, జల్లెడ పట్టడం జరుగుతుంది. సో హౌ టు ఫైండ్ ది ఫైన్నెస్ ఆఫ్ సిమెంట్? So fineness is measured in terms of the percentage of the weight retained after sieving the cement through 90 microns sieve. So 90 microns size ఉండేటటువంటి sieve జల్లెడలో మనం కానీ ఒక సిమెంట్ని కానీ సీవ్ చేసినట్లయితే, సీవ్ చేసిన తర్వాత ఆ 90 మైక్రాన్స్ సీవ్లో రిటైన్ అయినటువంటి పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ది వెయిట్ ఆఫ్ ది సిమెంట్ ఎంతైతే ఉంటుందో, సో 90 మైక్రాన్ సీవ్తో మనం సీవ్ చేసినప్పుడు ఆ 90 మైక్రాన్ సైజు ఉండేటటువంటి సీవ్తో మనం జల్లెడ పట్టినప్పుడు, సీవ్ చేసినప్పుడు, సో సీవ్ అంటే జల్లెడండి. సో సీవ్ చేసినప్పుడు ఆ యొక్క 90 మైక్రాన్స్ సైజు ఉండేటటువంటి ఆ యొక్క జల్లెల్లో సిమెంట్ అనేది రిటైన్ అయి ఉంటుంది. రిటైన్ అంటే మిగిలి ఉండడం. ఆ 90 మైక్రాన్స్ సైజు ఉండేటటువంటి సీవ్తో మనం సిమెంట్ని జల్లెడ పట్టినప్పుడు ఆ 90 మైక్రాన్స్ సీవ్లో ఎంత సిమెంట్ అయి ఉంటే రిటైన్ అయి ఉంటుందో, ఎంత సిమెంట్ అయితే ఆ యొక్క 90 మైక్రాన్స్ సీవ్లో మిగిలి ఉంటుందో, సో దాని యొక్క వెయిట్ అని ఎంత ఉందో మనం వెయింగ్ మిషన్ ద్వారా చెక్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఆర్ బై సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ సిమెంట్ ఇన్ స్క్వేర్ సెంటీమీటర్స్ పర్ గ్రామ్ ఆఫ్ సిమెంట్ అయితే అలా తీసుకోవచ్చు అనమాట. దెన్ అకార్డింగ్ టు IS కోడ్, అకార్డింగ్ టు ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ కోడ్ స్పెసిఫికేషన్, వెయిట్ రిటైన్డ్ ఆన్ ది సీవ్ షుడ్ నాట్ బీ మోర్ దెన్ 10%. అయితే ఆ యొక్క 90 మైక్రాన్స్ సీవ్లో
10% కంటే ఎక్కువ సిమెంట్ అనేది రిటైన్ అయి ఉండకూడదు అనమాట, రిటైన్ అవ్వకూడదు. సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ది స్పెసిఫిక్ సర్ఫేస్ షుడ్ నాట్ బీ లెస్ దెన్ 2250 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ పర్ గ్రామ్. సో అలా అయినా మనం రిటైన్ అనేది ఎంత అయిందో, సిమెంట్ రిటైనింగ్ ఎంతో వేటి ద్వారా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. లేదు అంటే సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ సిమెంట్ ఇన్ స్క్వేర్ సెంటీమీటర్స్ పర్ గ్రామ్ ఆఫ్ సిమెంట్. సో 1 గ్రామ్ ఆఫ్ సిమెంట్కి సర్ఫేస్ ఏరియా అనేది ఎంత ఉండాలంటే, సర్ఫేస్ షుడ్ నాట్ బీ లెస్ దెన్ 2250 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ పర్ గ్రామ్ అనేది ఫైన్నెస్ కలిగి ఉండాలి. ఫైన్నెస్ అంటే ఏంటి అంటే స్మూత్గా ఉండడం, పౌడర్. నెక్స్ట్ వన్, సెట్టింగ్ టైం. The second property is setting time. A period of 30 minutes as minimum setting time for initial setting and maximum period of 600 minutes as maximum setting time is specified by IS code. That means as per the Indian standard codes, a period of 30 minutes as minimum setting time. That means initial setting time. The initial setting time of the cement is 30 minutes and the maximum setting time means the final setting time of the cement is 600 minutes. Here initial setting time is nothing but a minimum setting time. Final setting time means maximum setting time. That means the cement can set after 30 minutes ఆఫ్టర్ ప్లేస్ ది సిమెంట్ని ప్లేస్ చేసిన తర్వాత 30 minutes తర్వాత ఆ యొక్క సిమెంట్ అనేది సెట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది. హియర్ ఇనిషియల్ సెట్టింగ్ అండ్ ఫైనల్ సెట్టింగ్ మీన్స్ ద టైమ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ లాస్ట్ ది ప్లాస్టిసిటీ నేచర్. ఇనిషియల్ సెట్టింగ్ అంటే ఏంటి అంటే, ఇనిషియల్గా ఆ యొక్క సిమెంట్ అనేది ప్లాస్టిసిటీ నేచర్ని లాస్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పడుతుంది, మినిమం సెట్టింగ్ టైం. ఆఫ్టర్ 30 minutes తర్వాత ఆ యొక్క సిమెంటు ప్లాస్టిసిటీ నేచర్ని కోల్పోవడం స్టార్ట్ అవుతుంది, ప్లాస్టిసిటీ నేచర్ని లాస్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది. దెన్ ఫైనల్లీ ఆఫ్టర్ 600 minutes the cement cannot set. That means finally the cement can set within 600 minutes. 600 minutes లోపలే మనకి సిమెంట్ అనేది సెట్ అవ్వాలి. And then here the tests are conducted as per the procedure prescribed by the IS 269/1967. Next one, soundness of cement. This test determines the state of being in good condition. సిమెంట్ అనేది గుడ్ కండిషన్లో ఉందా లేదా అనేది తెలియజేయడం జరుగుతుంది. వన్స్ ద సిమెంట్ హ్యాస్ hardened, it is necessary to ensure that no volumetric changes takes place. Once the cement has hardened, ఒక్కసారిగానే సిమెంట్ అనేది హార్డ్ అయ్యింది అంటే it is necessary to ensure that no volumetric changes takes place. ఎలాంటి వాల్యూమెట్రిక్ చేంజెస్ అనేది ఆ యొక్క సిమెంట్లో జరగదు. అండ్ ద సిమెంట్ ఈజ్ సెట్ టు బి అన్సౌండ్. సిమెంట్ అనేది అన్సౌండ్గా మనం ఎప్పుడు చెప్పుకుంటాము అంటే, ఇఫ్ ఇట్ ఎగ్జిబిట్స్ వాల్యూమెట్రిక్ ఇన్స్టెబిలిటీ ఆఫ్టర్ హార్డెనింగ్. ఆ యొక్క సిమెంట్ అనేది హార్డ్ అయిన తరువాత, ఓకేనా, హార్డ్ అనేది అయిన తరువాత వాల్యూమెట్రిక్ ఇన్స్టెబిలిటీ. స్టెబిలిటీ మీన్స్ స్థిరత్వం, ఇన్స్టెబిలిటీ మీన్స్ అన్స్టేబుల్. ఇఫ్ ఇట్ ఎగ్జిబిట్స్ వాల్యూమెట్రిక్ ఇన్స్టెబిలిటీ ఆఫ్టర్ హార్డెనింగ్. సిమెంట్ అనేది హార్డ్ అయిన తరువాత కూడా ఆ యొక్క సిమెంట్ అనేది స్టెబుల్గా కానీ లేకపోతే, అంటే దాని యొక్క వాల్యూమ్లో కానీ ఏమైనా చేంజ్ ఉన్నట్లయితే, ఇఫ్ ఎనీ వాల్యూమెట్రిక్ చేంజెస్ అక్కర్ ఆఫ్టర్ హార్డెనింగ్ ఆఫ్ ది సిమెంట్ అనేది హార్డ్ అయిన తర్వాత కూడా ఏదైనా వాల్యూమెట్రిక్ చేంజెస్ కానీ ఉన్నట్లయితే, దట్ టైప్ ఆఫ్ ది సిమెంట్ హ్యాస్ unsound. That means the condition of the cement is not good. ఆ యొక్క సిమెంట్ అనేది మంచి కండిషన్లో లేదు, గుడ్ క్వాలిటీ సిమెంట్ అనేది కాదు. దట్ మీన్స్ సౌండ్నెస్ టెస్ట్ డిటర్మైన్స్ ది క్వాలిటీ ఆఫ్ ది సిమెంట్.
సో సిమెంట్ అనేది ఎంత క్వాంటిటీ ఎంత క్వాలిటీని కలిగి ఉందో ఈ యొక్క సౌండ్నెస్ టెస్ట్ అనేది మనకు తెలియజేయడం జరుగుతుంది. సో ఐఎస్ కోడ్ రికమెండ్స్ విత్ లీ చార్టలియర్ మౌల్డ్ ఫర్ టెస్టింగ్ దిస్ ప్రాపర్టీ. సో ఈ యొక్క సౌండ్నెస్ ప్రాపర్టీని టెస్ట్ చేయడానికి ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ వచ్చేసి లీ చార్టలియర్ మౌల్డ్ అనేది మనకు ఒక ఎక్విప్మెంట్ అనమాట, అది ఇవ్వడం జరిగింది. ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది టెస్ట్ ద ఇండికేటర్ ఆఫ్ లీ చార్టలియర్ మౌల్డ్ షుడ్ నాట్ ఎక్స్పాండ్ బై మోర్ దెన్ 10 mm. సో ఈ యొక్క టెస్ట్ ఎండ్లో వచ్చేసి ఆ యొక్క లీ చార్టలియర్ మౌల్డ్ అనేది 10 mm కంటే ఎక్కువ ఎక్స్పాండ్ అనేది అవ్వకూడదు అనమాట. సో నెక్స్ట్ వన్, ద లాస్ట్ ప్రాపర్టీ అండ్ ద లాస్ట్ టెస్ట్ ఈజ్ క్రషింగ్ స్ట్రెంగ్త్. సో ద అనదర్ నేమ్ ఫర్ క్రషింగ్ స్ట్రెంగ్త్ ఈజ్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెంగ్త్. క్రషింగ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆర్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెంగ్త్ బోత్ ఆర్ సేమ్. For this, mortar cubes are made with the standard sand and tested in the compression testing mission as per the specification of the Indian Standards Code. So as per the Indian standards, so we will prepare the cubes with the combination of the standard sand and cement. సో శాండ్ సిమెంట్ రెండింటిని మిక్స్ చేసి ఆ యొక్క శాండ్ అండ్ సిమెంట్కి వాటర్ని యాడ్ చేయడం. సో ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ది సిమెంట్ ఫైన్ అగ్రిగేట్, హియర్ ఫైన్ అగ్రిగేట్ మీన్స్ శాండ్, ఇసుక, సిమెంట్ని శాండ్ని వాటర్తో మిక్స్ చేసి, సో ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ది సిమెంట్ sand with water is called as the cement mortar. So for these mortar cubes are made with standard sand and tested in the compression testing mission. సో ఈ యొక్క సిమెంట్ మోటార్తో క్యూబ్స్ని తయారు చేసి, సో ఆ యొక్క క్యూబ్ని 24 hours వాటర్లో క్యూరింగ్ చేసి, సో 24 hours. ఓకే, సో ఆల్ ఆఫ్ యూ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ హియర్. సో for the so casting the mortar cubes with standard cement mortar. సో స్టాండర్డ్ సిమెంట్ మోటార్తో మనం ఏం చేయాలి అంటే ఇక్కడ మోటార్ క్యూబ్ అనేది ప్రిపేర్ చేయాలి. సో ఆఫ్టర్ 24 hours రిమూవ్ ది క్యూబ్ ఇన్ టు ది మౌల్డ్. ఆ యొక్క మౌల్డ్లో నుంచి క్యూబ్ని రిమూవ్ చేసి, దెన్ దట్ క్యూబ్ ఈజ్ ఇమ్మర్స్డ్ ఇన్ టు ది వాటర్ అప్ టు 24 hours. 24 hours వచ్చేసి మనం ఏం చేయాలంటే వాటర్లో ఉంచాలి. సో 24 hours, సో 3 days, 7 days. బట్ యాజ్ పర్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్, సో 3 days, 7 days, 28 days. సో యాజ్ పర్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ ద క్యూబ్, ద ప్రిపేర్డ్ సిమెంట్ మోటార్ క్యూబ్ ఇమ్మర్స్డ్ ఇన్ ది వాటర్ అప్ టు 28 days. సో 28 days వరకు వాటర్లో మనం ఉంచడం జరుగుతుంది. బట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనం ఏంటంటే, సో 3 daysకి వన్ శాంపుల్ టెస్ట్, 7 daysకి 1 శాంపుల్ టెస్ట్ అండ్ 28 daysకి 1 శాంపుల్ టెస్ట్. సో 3 days టెస్ట్, 7 days టెస్ట్, 28 days టెస్ట్. అండ్ ద మినిమమ్ స్ట్రెంగ్త్ స్పెసిఫైడ్ ఈజ్ 16 Nm/mm² ఆఫ్టర్ 3 days and 22 Nm/mm² ఆఫ్టర్ 7 days ఆఫ్ ది క్యూరింగ్ చేసిన తర్వాత, సో 3 days స్ట్రెంత్ వచ్చేసి 16 Nm/mm² అండ్ 7 days స్ట్రెంత్ వచ్చేసి 22 Nm/mm² అనేది మనకి స్ట్రెంత్ అనేది రావాలండి. అండ్ దెన్ ద లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ అబౌట్ ది సిమెంట్ ఈజ్ యూజెస్ ఆఫ్ ది సిమెంట్. సో వాట్ ఆర్ ద యూజెస్ ఆఫ్ ది సిమెంట్? So the cement is used widely for the construction of the various structures. So here mentioned some of the uses. So cement slurry is used for filling the cracks in concrete structures. సిమెంట్ స్లర్రీ అంటే సిమెంట్ పాలు అంటారు. సో సిమెంట్లో వాటర్ అనేది ఎక్కువ వేసి, సో ఆ సిమెంట్ అనేది స్లర్రీ అంటే ఫ్లో అవ్వడం అనమాట. సిమెంట్ అనేది ఫ్లో అయ్యేలాగా సో మనం వాటర్ని యాడ్ చేయడం. సో సిమెంట్ స్లర్రీ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఫిల్లింగ్ ది క్రాక్స్ ఇన్ టు ది కాంక్రీట్ స్ట్రక్చర్స్. కాంక్రీట్ స్ట్రక్చర్లో క్రాక్స్ ఫిల్ అవ్వడానికి ఒక సిమెంట్ స్లర్రీని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ సిమెంట్ మోటార్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ మ్యాసోనరీ వర్క్, ప్లాస్టరింగ్ అండ్ పాయింటింగ్. సో సిమెంట్ మోటార్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ది మ్యాసోనరీ వర్క్. మ్యాసోనరీ వర్క్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ బ్రిక్ వర్క్, దట్ మీన్స్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ది వాల్స్. సో మ్యాసోనరీ వర్క్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ, సో విచ్ మెంబర్స్ ఆర్ విచ్ పోర్షన్ ఈజ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ విత్ ది bricks.
సో బ్రిక్స్తో కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటటువంటి పోర్షన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది మ్యాసోనరీ వర్క్. సో సిమెంట్ మోర్టార్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ మ్యాసోనరీ వర్క్, దట్ మీన్స్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ది వాల్స్, ప్లాస్టరింగ్ అండ్ పాయింటింగ్. సో ప్లాస్టరింగ్ అంటే తెలుసు, ఆఫ్టర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ది వాల్స్ ప్లాస్టరింగ్, సిమెంట్ మోర్టార్ ఈజ్ అప్లైడ్ ఆన్ ది వాల్ సర్ఫేస్. అండ్ పాయింటింగ్ అంటే ఏంటి అంటే, సో ఏదైనా డిజైన్స్, సో అంచులు, సో లైన్స్ ఏదైనా ఫామ్ చేయడం అలాంటివి అనమాట. నెక్స్ట్ సిమెంట్ కాంక్రీట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ది కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ది వేరియస్ స్ట్రక్చర్స్ లైక్ బిల్డింగ్స్. Cement concrete is used for the construction of the various structures like construction of the buildings, bridges, water tanks, tunnels, docks, harbors, canals, cross drainage works, డ్యామ్స్. సో అన్నిట్లో కూడా ఈ యొక్క సిమెంట్ కాంక్రీట్ యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ సిమెంట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ ది ల్యాంప్ పోస్ట్, సో కరెంటు స్తంభాలు. సో టెలిఫోన్ పోల్స్, ఓకేనా, టెలిఫోన్ పోల్స్. నెక్స్ట్ రైల్వే స్లీపర్స్. సో ఇన్ ది రైల్వే ట్రాక్స్, సో ఈ యొక్క రైల్వే ట్రాక్లో మనం కానీ చూసినట్లయితే లాంగిట్యూడినల్ డైరెక్షన్లో లెంత్ వైజ్, సో బోత్ సైడ్స్ 2 ఐరన్ మెంబర్స్ ఉంటాయి. సో ఐరన్ మెంబర్స్ని ఏమంటామంటే రైల్స్ అంటారు. సో ఆ ఐరన్ మెంబర్స్కి అక్రాస్గా అడ్డంగా వచ్చేసి ట్రాన్స్వర్స్ డైరెక్షన్లో ఆ యొక్క ఐరన్ మెంబర్స్కి కింద, ఓకేనా, సో అటాచ్మెంట్ జాయిన్ చేసి ఉంటారనమాట. సో ఆ యొక్క మెంబర్స్ని ఏమంటామంటే సో స్లీపర్స్ అంటారు, రైల్వే స్లీపర్స్. సో దోస్ రైల్వే స్లీపర్స్ ఆర్ మేడ్ విత్ ది కాంక్రీట్, సిమెంట్ కాంక్రీట్. అండ్ పైల్స్ అంటే ఏంటంటే ఫూటింగ్స్ కూడా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఫర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ది సిమెంట్ పైప్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్కి, సిమెంట్ పైప్స్ని తయారు చేయడానికి, గార్డెన్స్లో సీడ్స్, బెంచెస్, చైర్స్ వాటికి. అండ్ డస్ట్బిన్స్కి, ఫ్లవర్ పాట్స్, సో పూల కుండీలకి. అండ్ సిమెంట్ అని కామన్గా యూజ్ చేస్తారు. అండ్ ద లాస్ట్ యూజ్ ఈజ్ సిమెంట్ ఈజ్ యూజ్ఫుల్ ఫర్ ది కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ది రోడ్స్, ఫుట్ పాత్స్, కోర్ట్స్ ఫర్ వేరియస్ స్పోర్ట్స్. సో రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్లో సిమెంట్ యూజ్ చేస్తాం. సో సిమెంట్ రోడ్స్, సో ఇన్ ది కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ది సిమెంట్ రోడ్స్ వీఆర్ యూజ్డ్ ది సిమెంట్. ఫుట్ పాత్స్, ఓకేనా, ఫుట్ పాత్స్కి యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ కోర్ట్స్ ఫర్ వేరియస్ స్పోర్ట్స్, ఓకేనా, స్పోర్ట్స్ గేమ్స్ ఆడుకోవడానికి కోర్ట్స్ ఉంటాయి. ఆ కోర్ట్స్కి కూడా సిమెంట్ అనేది మనం కామన్గా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ద టుడే కాన్సెప్ట్, సో ఇట్ ఈస్ ద టుడే టాపిక్. సో మళ్ళీ చెప్తున్నాను, సో ఈ యొక్క యూట్యూబ్ ఛానల్ని ప్రతి ఒక్కరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఎందుకు అంటే ఆల్ బ్రాంచెస్, బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఆల్ బ్రాంచెస్ వాళ్ళకి ఈ యొక్క సబ్జెక్టు, ఈ క్లాసెస్ అనేది చాలా యూస్ఫుల్. సో నేను ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ కూడా డీటెయిల్డ్గా చాలా క్లారిటీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉన్నాను. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ ఈ యొక్క ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో వీడియోస్ చూడండి అండ్ మీ యొక్క ఫ్రెండ్స్కి సజెస్ట్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్.